कैसे रहना चाहिए वो टाइम में? You should come in in the presence of the Lord with the very clean dress, right? Praise the Lord. तो ऐसा वो टाइम में था. Even if you see Pharisees, scribes, everybody, वो सब कैसे आते थे? पूरा एकदम they are always giving importance to external holiness, external cleanliness. वो जो बाहर का जो क्या होलीनेस का ही वो लोग क्या करते थे? बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अपना हृदय में उसका पूरा कैसे था? पूरा डर्टी था, है ना? दूसरे का ऊपर they doesn't like about others blessing, वो दूसरे को और दबाने का है. फरीसीस का वो पूरा ऐसे ही था. वो लोग always they want to be on the like a king, and others everyone should come and obey them, and इसी टाइप का ये लोग का ये था. who this Pharisees and everybody. praise the Lord. तो इसलिए यीशु मसीह जो हम लोग न्यू टेस्टामेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो फरीसीस को देख के यीशु मसीह ने कहा आप लोग जैसा है, यू आर जस्ट लाइक अ टॉम. टॉम में क्या होता है? जो डेड बॉडी, तो उसमें होता है ना, जो बाहर जो कोई भी हम लोग ये जो मर गया तो उसको बरील करते हैं, उसका ऊपर हम लोग अच्छा नाम से लगे मार्बल सब लगा के बाहर अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर क्या होता है? पूरा स्मेल, बैड स्मेल रहेगा, बोन्स रहेगा. you cannot just see that, right? तो लेकिन बाहर एकदम अच्छा है. इसलिए यीशु मसीह ने फरीसीस को देख के बोला आप लोग और इसको दोनों का बीच में कुछ भी फर्क नहीं. तो आप लोग सिर्फ बाहर का जो विशुद्धि को, नहीं तो ये क्लीनलीनेस, होलीनेस को सिर्फ इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन तुम लोग का मन का अंदर क्या है, हृदय का अंदर क्या है, उसका होलीनेस के लिए यू डोंट बॉदर एट ऑल. प्रेज द लॉर्ड. तो इसलिए जो हम लोग जो ये भजन संगीता में जो पढ़ा था, तो ये अपना हम लोग न्यू टेस्टामेंट का बिलीवर्स है. प्रेज द लॉर्ड. बॉर्न अगेन बिलीवर्स है, राइट? वी आर यीशु मसीह का शिष्य लोग हैं. तो हमारा जो क्लीनलीनेस बोलेगा, तो हमारा होलीनेस बोलेगा, तो इट्स नॉट अबाउट आवर एक्सटर्नल, हाउ आई टॉक टू देम, हाउ आई बिहेव अबाउट देम, मे बी इट मैटर्स, बट मोर देन दैट गॉड लुक्स इनटू आवर हार्ट, है ना? जो परमेश्वर पिता मेरा हृदय के अंदर क्या बाहर तो हंसे என்னுடைய பேச்சுகளிலும் என்னுடைய இன்டராக்ஷன்ல என்னுடைய இடபாடுகளில எனக்கு பரிசுத்தமா காமிக்க முடியும். அதுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவையே இல்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். அதுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவையே இல்லை. பிரைஸ் தி எனக்கு நிறைய பல்ல கடிச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணா போதும். என்ன பண்ண முடியும் வெளியில? எனக்கு இல்ல ஜான்சன் பிரதர் சண்முகம் அப்படிதானே, வெளியில ரொம்ப அப்படியே அன்பா நம்ம நடந்துக்க முடியும். அதுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வேண்டாம். ஆனா மனசுக்குள்ள அதே பரிசுத்தம் வேணும் அப்படின்னா, வெளியில காண்பிக்கிற அதே பரிசுத்தம் என் மனசுக்குள்ள வேணும் அப்படின்னா, வெளியில காண்பிக்கிற அதே அன்பு எனக்கு அவரை பற்றி என் மனசுக்குள்ளே அந்த அன்பு வேணும் அப்படின்னா, வெளியில காண்பிக்கிற அதே அந்த இரக்கம் இல்லையா, அந்த விட்டு கொடுத்த மனப்பான்மை என் மனசுக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னா, யார் வேணும் நமக்கு? பரிசுத்த ஆவியானவர் வேணும். அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சகாயம் இல்லாம எனக்கு என்ன பண்ண முடியாது? ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்ப இந்த நாட்களையும் கூட நம்ம முன்பாக என்ன இருக்கு? തിരുവിരുന്ന് இல்லையா? നമ്മുടെ മുമ്പായി കർത്തൃമേശം. ഈ പകർക്കാലം ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടിരിക്കുന്നു നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടു? ആദ്യ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടു? പറഞ്ഞേ, ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വചനം കേട്ടു. രണ്ട് കാര്യം കേട്ടു. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മറ്റത് സജു പറഞ്ഞു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൈപ്പുണ്ടവേ, അത് ഹൃദയത്തെ സംബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വെളിയിലൊന്നും അറിയത്തില്ല. കൈപ്പുണ്ടവേ എന്തുവാണ്? ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നെ പിറുപിറുപ്പ് സജുവിലൂടെ കേട്ടു. പിറുപിറുപ്പ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിറുപിറുപ്പ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? മനസ്സിനകത്തായിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇല്ലേ? മനസ്സിനകത്ത് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പിറുപിറുപ്പ് ഇല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭാര്യയോടെ ഭർത്താവോടെ പറയുന്ന പിറുപിറുപ്പ് അത് വേറെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പിറുപിറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിലുള്ള പിറുപിറുപ്പാണ്. എനിക്ക് മാത്രം പ്രശ്നം, എനിക്ക് മാത്രം അത് ഇത് അതെന്തുകൊണ്ട്? അതും ഹൃദയത്തിലുണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പകർക്കാല സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധി വേണം പറഞ്ഞ് ദാസനിലൂടെ കേൾക്കുവാനാണ്. അപ്പൊ ആ കയ്പിന്റെ പേരല്ലേ ആ ഒരു പിറുപിറുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാവുന്നത്?
ശരി അവൻ പറഞ്ഞു. കയ്പ് വേറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പിറുപിറുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? ഐ ആം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഐ നീഡ് മോർ, ഐ നീഡ് മോർ. ഇനിയും വേണം, ഇനിയും വേണം. ഒരു പവനുണ്ടോ, ഇനി 2 പവനോ, ഒരു കാറുണ്ടോ, 2 കാർ വേണം. 500 രൂപ ഇൻക്രിമെന്റ് മതിയാകത്തില്ല, 200 കിട്ടിയാൽ മതിയാകത്തോ, എനിക്ക് 400 വേണം. 50 മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈം കിട്ടിയാൽ മതിയാകത്തില്ല, എനിക്ക് 100 മണിക്കൂർ വേണം. ഒരു തൃപ്തിയില്ല, ഒരു തൃപ്തിയില്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൺസേൺസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എപ്പോൾ ഞാൻ തൃപ്തി ഉള്ളവനായിട്ട് മാറുന്നോ അപ്പോൾ എന്റെ പിറുപിറുപ്പ് പൂർണ്ണമായി നീങ്ങിക്കളയും. ഇല്ലേ സിസ്റ്റർ? പിറുപിറുപ്പുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? I am not satisfied with what God has given to me. God has given to me. Praise the Lord. എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഒരുപോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അളവിലാ, അല്ലേ? ദൈവം അളന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം. അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം. അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം എനിക്ക് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നോ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം. എന്നാൽ പിറുപിറുപ്പ് പൂർണ്ണമായി നീങ്ങിപ്പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് എപ്പോഴും വേണം ഈ താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല, അല്ലേ? കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും വലിയ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുവാണ്? ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, അല്ലേ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഈ പിറുപിറുപ്പ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിൽ ദൈവം എനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ ഒരു പിറുപിറുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളുടെ സ്തോത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ജാക്കബയുടെ മക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല? അറിയാല്ലേ? അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവരുടെ അപ്പണേ ഇല്ല. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്നല്ല നമുക്കറിയാലോ, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ കുറെ സ്നാക്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യം തന്നെ, അവർ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാരിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, ഏത് സമയം ഏത് കൊടുക്കണം, എല്ലാം ടൈം ടേബിൾ ഇട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് എനിക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും പുള്ളി അറിയത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം. അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മർമറിങ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം പിറുപിറുപ്പ്, എല്ലാം മുണുമുണുപ്പിற்கு பாத்தீங்களா, எல்லாம் வாழ்க்கையில இருந்து பூர்ணமாக நீங்கி it will spoil our life. Murmuring. Why the murmuring comes? नासर में आप बोले अनसेटिस्फैक्शन है ना महेश भाई? हमेशा हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं ना. वो क्यों आता है? जो परमेश्वर पिता ने मेरे को जो दिया उसमें माई सैटिस्फैक्शन नहीं है, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए. Why? You will never have peace in your life. प्लीज लड़ तो परमेश्वर यही मैं बोल रहा था, जो हमको मालूम है अपना बच्चे लोग को क्या चाहिए, है ना? नासर भाई का वो लास्ट वीक में प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा, मेरा छोटे बेटा वो बैप्टिज्म के लिए वो तैयार होने के लिए प्रेयर कीजिए, बिकॉज ही नोस ही हैज टू टेक द बैप्टिज्म लाइक व्हाट वी सीन टुडे रंजी ब्रदर. तो वो बैप्टिज्म हमको बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ही नोस अबाउट हिज चिल्ड्रन. ऐसा ही है ना? तो अपना बच्चे लोगों को क्या चाहिए हमारा पेरेंट्स को मालूम है. इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे कई टाइम ज्यादा परमेश्वर पिता को मालूम है मेरे को क्या चाहिए, नासर भाई को क्या चाहिए, महेश भाई को क्या चाहिए. तो आई शुड ट्रस्ट दैट, आई शुड हैव फेथ ऑन दैट. जो मेरे पास जो परमेश्वर ने दिया है, ही नोस दैट. I should be satisfied with that. If you don't have satisfaction, you will have murmuring in your life. You will lose all your peace. You will lose all your peace. സമാധാനം കാണത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ. You will never have peace. Praise the Lord. സ്വതന്ത്രം ആണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം എന്തായിത്തീരണം?
ഹൃദയ ശുദ്ധി അല്ലെ, ഹൃദയ വിശുദ്ധി, എല്ലാ കയ്പും നീങ്ങി പോകുക. എല്ലാം ഈ വേരോട് കൂടെ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റം. വേരോട് കൂടെ കയ്പിന്റെ വേരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ വായിച്ചത് കയ്പിന്റെ വേര്. വായിച്ച വാക്യം ഹീബ്രു 12. വായിച്ചേക്കാം. ഹീബ്രു 12 15. ആരെങ്കിലും വായിച്ചേ? മതി. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പോ കയ്പിന്റെ വേര് മുളച്ച് എന്ത് ചെയ്യരുത്? അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാളക്കി കളയും അല്ലേ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടാത്ത വണ്ണം ഈ ദിവസങ്ങളില് പ്രൈസ് ലോർഡ് യാതൊരു കയ്പിന്റെ വേര് മനസ്സിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത വണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മള് സൂക്ഷിക്കണം. ഐ ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദാറ്റ്. അതിന് കൃപ ആര് തരും? ദൈവം നമുക്ക് തരും. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പൊ ഇത് എടുത്ത് കളയേണ്ട ജോലി ആരുടെയാണ്? നമ്മുടെയാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മുടെയാണ് ആ ജോലി. പരിശുദ്ധാത്മ വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം വെക്കുന്ന കയ്പിന്റെ വേരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റത്തൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മ സഹായിക്കും. He will help me. He will give me the power. He will give me the anointing to remove the, praise the Lord. ഈ കയ്പിന്റെ വേര് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അത് എടുത്തു മാറ്റത്തില്ല. ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റും. പരിശുദ്ധാത്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, എന്നെ സഹായിക്കും, എന്നെ ശക്തീകരിക്കും, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ കയ്പിന്റെ പേര് പൂർണ്ണമായി നീക്കിക്കളഞ്ഞ്, എല്ലാ ഈ പിറുപിറുപ്പ് പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രൈസ് ലോർഡ് കർത്തർമേശ നമുക്ക് മുൻപായിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, ഇതിൽ വിശുദ്ധിയോട് കൈനീട്ടുവാൻ, ഇതിൽ വിശുദ്ധിയോട് കൈനീട്ടുവാൻ ദൈവമേ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലേ. പ്രൈസ് ലോർഡ് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കർത്തർമേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യേശു കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് അല്ലേ. അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്തർമേശ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ലോർഡ് അല്ലേ. ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം 5 പേരോടുകൂടെ ചേർന്ന് ഈ കർത്തർമേശ ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് ഭാഗമാക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. കൊളോസിയൻസ് 2-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? അപ്പോ ഈ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വായിച്ചത്, മനസ്സിലാക്കിയത്. വായിച്ച് മലയാളത്തിലൂടെ വായിച്ച് 14-15. അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെടുത്ത് മായ്ച്ച് ക്രൂശിൽ തറിച്ച് നടുവിൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. പ്രൈസ് മതി. സ്വന്തം കൊളോസിയൻസ് 2:14. പ്രൈസ്. അപ്പോ നമുക്കെതിരായിട്ടിരുന്ന എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ വായിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് NIV ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? റീഡ് ഇൻ NIV. എനിവൺ ഹാസ് NIV? Colossians 2:14. കണ്ടോ? Having cancelled the charge of our legal indebtedness. Praise the Lord. അപ്പോ സ്വന്തം, അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആ പാപങ്ങള് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് നീക്കിക്കളഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് രഞ്ജീവർ ജനിച്ച സമയം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാത്തയോ പാപം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ലയോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോ
ആ പാവം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറയ ഇത്ര വലിയ പാവമായിട്ട് ചിലപ്പം നമുക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എല്ലാ പാവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു? യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവനെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തന്നപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാവത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു? ഒരു പാവം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? യാഗം അർപ്പിക്കും. ആടിനെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ? പിന്നെ ഏതിന് കാളകളെ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാപം ചെയ്താൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കടൻപെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വോൾ ടു ദ ഗോഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പാപത്തിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ആട്, മാട്, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ മൃഗങ്ങൾ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അങ്ങനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആടിന്റെ വില എവിടെയാണ്? രഞ്ജു പേര് പറഞ്ഞു. ഒരു ആട്ടിന്റെ വില എത്ര റിയാന്ന് പറയും? 800 റിയാൽ അല്ലേ? ഒരു ആട് 800 റിയാൽ. നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തില് എത്ര പാവം ചെയ്യുമ്പോ ഇനി കാര്യം പറഞ്ഞത് മുമ്പത്തെ കാര്യം പറയും ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു 10 എണ്ണം പറ ഇല്ലേ? 10 എണ്ണം പോണം. അക്രമൊന്നും ചെയ്യാറില്ല നോക്കുന്നു അല്ലേ? ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു ആടായി. ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആട്. മറ്റവരുടെ വേദന ചെന്നാൽ 4ാമത്തെ ആട്. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നുണ പറഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ ആട്. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വൈറ്റിലായി പറയുമ്പോൾ 6ാമത്തെ ആട്. ആയില്ലേ? അപ്പോ ഒരു 10 ആടും കണക്കൂട്ടിയാൽ 8000 റിയാല് ഒരു ദിവസത്തിന് എത്ര? അപ്പൊ 8000 റിയാല് ഞാൻ ദൈവത്തിന് കടംപെട്ടു പഴയ നിയമത്തിൽ. ഇപ്പൊ ജനിച്ചത് മുതൽ ഈ സമയം വരെ എത്ര വയസ്സായി? നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ വേറെ വയസ്സ് പറയത്തില്ല, നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരായത് കൊണ്ട്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നിങ്ങൾ 50s ക്ലബിലിരിക്കുന്ന മാത്യൂസ് ബ്രദറും ഞങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം. 50 വയസ്സിൽ വെച്ചോ. ശല്യമയം രേജോസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് 50 ആയില്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോ 50 വയസ്സിൽ വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഒരു 7-8 വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇല്ല 10 വയസ്സ് പിടിച്ചോ. 10 വയസ്സിന് ശേഷം 50 വയസ്സ് 40 വർഷം. 40 × 365 എത്ര ദിവസം ഒരു വർഷത്തിന്? 365 ഡേയ്സ് അല്ലേ? 40 × 365. മൊബൈൽ അടിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ 40 × 365 × 8000 റിയാൽ എത്രയായി? ചിലപ്പോ അത് എററിലേക്ക് പോവുമായി ഇല്ലേ? 14,600. 40 × 14,600. 40 × 365. 50 40 × 365 അടിച്ചോ? അടിച്ചല്ലേ? × 8000 അടിച്ചാട്ടെ. അതല്ല മെയിൻ. 8000. ഒരു ആട് 800 റിയാൽ. ഒരു ദിവസം 10 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ വലുതായല്ലേ? അപ്പോ ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക? ഞാന് ദൈവത്തിന് കടൻപെട്ടിരുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് ഇത്രയും ഞാൻ കടൻപെട്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വതന്ത്രം യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മൊത്തത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപത്തിന്റെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ദൈവത്തിന് കടൻപെട്ടിരുന്ന എല്ലാ ആ സ്വതന്ത്രം കൊടുക്കേണ്ട സകലത്തെയും തന്റെ ജീവനെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? അത് വായിച്ച വാക്യം 14. നമുക്ക് എതിരിടയാകും
கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து கையெழுத்தை குலைத்து அதை அது நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவை மேல் சிலுவை மேல் ஆணி அடித்து, பாத்தீங்களா, சிலுவை மேல் ஆணி அடிச்சு என்ன பண்ணிட்டார்? அதை கம்ப்ளீட்டா நீக்கிட்டார். எல்லா பாவத்தையும் கம்ப்ளீட்டா நீக்கிட்டார் ஆண்டவர். யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. பிரைஸ் தி லார்ட். அதான் இப்ப ரஞ்சிபரோட வாழ்க்கையில இன்னைக்கு நடந்தது. இதுவரை கிறிஸ்துவோட சேரல, ஆனா இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவோட சேர்ந்த பொழுது இதுவரைக்கும் ரஞ்சிபர்ன ஜீவிதத்துல உண்டாயிருந்த எல்லா பாவங்களும் நேச்சர்ல தெய்வம் பிரைஸ் தி லார்ட் യേശു ക്രിസ്തുവെ എപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു? രഞ്ജിബർ സമ്മതിച്ചതുപോലെ എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചോ അപ്പോൾ തന്നെ സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പഴയ എല്ലാத்தையும் കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അതാണ് ഈ കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. Praise the Lord. We have to understand. Praise the Lord. ये जो यीशु मसीह का जो हम लोग पढ़ा था ना, जो कोलोसियंस 2:14 पढ़िए, कोलोसियंस 2:14. और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. देखा ना, जो हिंदी में ऐसा लिखा, और विरोधों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसको मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. प्रेज द लॉर्ड. तो यीशु मसीह जो अपना क्रूस में वो क्या हुआ करके हमको समझना चाहिए. यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में अपना जीवन को दिया. प्रेज द लॉर्ड. वो टाइम में व्हाट्स हैपेंड, उधर क्या हुआ? वो जो क्रूस में यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया करके हम लोग जो वचन में जो पढ़ रहा है ना, जो हमारा विरोधों का जो भी था, जो लिखा है ना, वह लेख जो हमारा नाम पर और हमारा विरोध में था उसको क्रूस में उसने अपना कीलों से डाल के कंप्लीटली ही रिमूव दैट. तो जो हमारे दिल में जो भी पाप होता है ना, उसके लिए हमको हिसाब देना पड़ता है. If I do one sin, I am accountable for that. है ना महेश भाई? जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो सिनागॉग में जाते थे, उधर सैक्रिफाइस देने के लिए जाएंगे. इसके लिए जो अपना जिंदगी में जो भी उधर पूरा जो मोसेस को, मूसा को परमेश्वर पिता ने सब दे दिया था उसको. ये सिन किया तो ये तुम्हारा पनिशमेंट है, ये किया ये तुम्हारा पनिशमेंट है, ये कर दिया तुमको घोड़े के साथ आना है, ये कर दिया तुमको दूसरा कोई भी जो एनिमल्स के साथ आना है, ऐसा करके दे दिया. तो वो टाइम में इसलिए मैं बोल रहा था, अगर एक सिन के लिए एक घोड़ा देना पड़ता है वो टाइम में, तो एक घोड़ा का दाम कितना है महेश भाई? 800 रियाल, 1000 रियाल पकड़े, नहीं तो 800 रियाल पकड़े एक घोड़े का. सॉरी, एक अपना बकरी का, सॉरी, एक बकरी का 800 रियाल. तो एक दिन में मेरा जिंदगी में कितना सीन हो जाता है? गुस्सा कर दिया, एक बकरी लिस्ट में लग गया. दूसरा कुछ बोल दिया, दूसरा बकरी लाइन में आ गया. दूसरा कुछ देख लिया, तीसरा बकरी लाइन में आ गया. तो ऐसा है ना. तो ये ऐसा हम लोग जो जन्म हुआ था वो टाइम से जितना पाप किया है वो पूरा बकरी का पूरा लिस्ट लग गया. लग के वो उसका अब पैसा हिसाब करके देखेंगे. एक दिन में 10 बकरा बकरी कितना हो गया? 8000 रियल हो, है ना. अभी मेरा 50 साल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो 10 साल तक मैं छोड़ दिया. वो टाइम में ज्यादा कुछ सिंस नहीं होता है, बच्चन हो गया, ओके, छोटा मोटा होता है, दैट्स ओके. 10 साल उम्र से 50 उम्र तक 40 साल, एक दिन में 8000 का आपका बिल आ गया. किसके लिए? पाप किया. तो 40 साल का 8000 इंटू 365 डालेंगे तो यू हैव द डेट ऑफ मिलियंस, है ना. I have the debt of millions.
मिलियन रुपीस, मिलियंस का हिसाब करेंगे तो घर पे जाके आप कैलकुलेटर डाल के देखें, मिलियंस में करोड़ों रुपीस मेरे को देना है। इतना पाप मेरा जिंदगी में हुआ है। ये पूरा ये पाप जो मेरे को उधर जाके इतना देना था, वो सब चीज को जब मैं यीशु मसीह को अपना सेवियर करके मैं स्वीकार कर दिया, स्नान ले लिया, बैप्टिज्म ले लिया, जब मैं यीशु मसीह के साथ हो गया तो यीशु मसीह मेरा पूरा सिंस वाइपआउट कर लिया, पूरा निकाल दिया। भाई हम लोग ने पढ़ा, क्रूस में कीलों से क्या कर दिया, उसने मार दिया। पूरा एक इंसिडेंट में अपना जिंदगी को, अपना जीवन को यीशु मसीह ने हमारे लिए देख के मेरा अभी तक का जो भी था पूरा पापों को उसने क्या कर दिया, मिटा दिया। कितना हम लोग भाग्यवान लोग हैं ना हम लोग। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। तो ये उसी का हम लोग रिमेम्बरेंस के लिए हम लोग करते हैं ना, ये होली कम्युनियन, ये प्रभु मैच को हम लोग उसका रिमेम्बरेंस के लिए। मेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस में कितना सफर हुआ, मेरा पूरे पापों को उसने अपना ऊपर ले लिया है। वो पाप बन के वो परमेश्वर पिता का सामने खड़ा हुआ। He was a sinner because of me, मेरी वजह से, है ना। वो सिन नहीं किया है, वो पाप नहीं किया है। यीशु मसीह he lived a holy life, वो पाप नहीं किया है, लेकिन वो पापी बन के परमेश्वर पिता का सामने खड़ा मेरा वजह से, आपकी वजह से, क्योंकि हमारा पाप को उसने क्या कर दिया, क्रूस में लेके पूरा उसको निकाल दिया। Praise the Lord। तो आजकल हम लोग ये जो होली कम्युनियन में हम लोग पार्टिसिपेट होने के टाइम जो यीशु मसीह का जो प्यार है हम लोग समझ के, Praise the Lord, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट होना चाहिए। Praise the Lord। आगे भी हमको पाप नहीं करना है। आगे जाने के टाइम हर दिन अपने आप को एग्जामिन करके, जो मन का अंदर, जो पहले जो हम लोग साम्स में सुना था, Praise the Lord, अपना मन का अंदर जो होलीनेस के लिए हर दिन हमको परमेश्वर पिता के साथ दुआएं देके पवित्र आत्मा का बलबन से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। Praise the Lord। അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം എന്തുമാത്രം യേശു കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ സ്വന്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എത്രയും വലിയ ത്യാഗം എന്തുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം। Praise the Lord ഇല്ലേ, സ്വന്തം ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ കടനുണ്ടെന്ന് വെക്കാം, എത്ര 50 ലക്ഷം കടനുണ്ട്, നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആ കൊടുത്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് പറയുകയാണ്, എന്തുവാ നീ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, അതിനെ ക്ഷമിച്ചു വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം വരുമല്ലേ, സന്തോഷം വരുമല്ലേ, അതിന് വരും. പക്ഷെ ഇതിനെ വലിയ സന്തോഷം ഇല്ലണ്ടോ, ഇല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। എന്നുവെച്ചാൽ അത് പൈസ അല്ലേ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്വന്തം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പാവം ചെയ്തേനും എനിക്ക് 1000 റിയാൽ പോകും, ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 റിയാൽ പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പാവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും അവർ പാവം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിചാരം ചെയ്യൂ, 5 പേര് ചെയ്യൂ. ഒരു 1000 റിയാൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു 1000 ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യം അടിച്ചാണ് ദേഷ്യം വരും, ഇല്ലേ? വരുമോ? വരത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ചുമന്ന് കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടതുപോലെ അത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അത് വായിച്ചാൽ വീണ്ടും 14 സിലുവയിന്മേൽ ആണി അടിച്ചു. മലയാളത്തിൽ കൂടെ വായിച്ചത്, അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച ചട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്തുമായിട്ട് ക്രൂശിൽ നമുക്കെതിരായ വിരോധമായിരുന്ന എല്ലാ കയ്യെഴുത്തും എന്ത് ചെയ്തു, മായ്ച്ച് അത് ക്രൂശിൽ തറച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
ക്രൂശ് എന്ത് തറച്ചിരിക്കുക അല്ലേ? സ്വതന്ത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വളരെ വിശുദ്ധിയോട് വളരെ ഭയത്തോട് വേണം ഈ കർത്തൃമേശി നമ്മൾ കൈനീട്ടുവാൻ. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കണം. സ്വതന്ത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ ആ അവസാന ആ സ്വതന്ത്രം ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മത്തായിലെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗെത്സമനേത്തോടെ വായിച്ച മത്തായി 26-ാം അധ്യായം, മത്തായി 26 36 മുതൽ വായിച്ചു. അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗെത്സമന എന്ന തോട്ടത്തിൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാരോട്, ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുവോളം ഇവിടെ ഇരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്രോസിനെയും സബദി പുത്രന്മാർ ഇരുവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്ന് ദുഃഖിച്ചും യാതനപ്പെട്ടും തുടങ്ങി. എന്റെ ഉള്ളം വേദന പോലെ അതിദുഃഖമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ അല്പം മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് കവിഞ്ഞു വീണു. പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണം, എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പത്രോസിനോട്, എന്നോടും കൂടെ ഒരു നാഴിക പോലും ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലയോ? പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത്, ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതും പോയി, പിതാവേ ഞാൻ കുടിക്കാതെ അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനന്തരം അവൻ വന്ന് അവൻ കണ്ണിന്റെ ഭാരമേറിയാൽ പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് അവർ കണ്ണിന് ഭാരമേറിയാൽ പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് അവരെ വിട്ട് മൂന്നാമതും പോയി വചനം തന്നെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടല്ലേ, യേശു കർത്താവ് ഒത്തിരി ഭാരത്തോടെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നു. 38-ാം വാക്യത്തില് വായിച്ച 38, എന്റെ ഉള്ളം പോലെ അതിദുഃഖിതമായി ഇരിക്കുന്നു, വ്യാകുലപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 39-ല് വായിച്ച 39, പിന്നെ അവൻ അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കവിഞ്ഞു വീണു. പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോ യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? നിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് എന്ത് വായിച്ചു വായിക്കും? കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം നീങ്ങിപ്പോകണമേ എന്ന് എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ഈ പാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ല ദൈവമേ, നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചു. യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 3 പ്രാവശ്യം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, യേശു കർത്താവ് തന്റെ ജീവൻ പോകുന്നു വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഒരിക്കലും അല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇതുപോലെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ വേദനപ്പെടണം, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്വന്തം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അങ്ങനല്ല. സ്വന്തം ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് പ്രൈസ് ലോർഡ് എന്റെ പാപത്തെ ചുമന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പാപിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. യേശു കർത്താവ് എന്റെ പാപങ്ങളെ ചുമന്ന് ഒരു പാപിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോവുക. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിനും ദൈവത്തിനുമുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ ഓർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു 3 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ ദൈവം എന്തെങ്കിലും സ്തോത്രം. എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്നുവെച്ചാൽ അതുപോലെ ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ? യേശു കർത്താവിനും പിതാവിനും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അറിയോ?
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും കൂട്ടായ്മ ബന്ധമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ആവുകയാണ്. ദേഷ്യപ്പെട്ട് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു, കൂട്ടായ്മ അവിടെ ദൈവത്തോടുള്ള ആ കണക്ഷൻ കട്ടായി പോയി. അതിന് യാതൊരു ഭാരമില്ല. ഓ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എനിക്ക് ലോകമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, എനിക്ക് ലോകമാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ജയിക്കണം. എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ ജയിക്കണം, എന്റെ ഭർത്താവിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ ജയിക്കണം, എന്റെ കമ്പനിയിൽ അവനെ എന്നെ കൂടെ ജോലിച്ച അവനക്കെതിരായിട്ട് ഞാൻ ജയിക്കണം, അവനെ താഴ്ത്തിട്ട് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് വരണം. ലോകമാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ എന്തുവാണ്, ഒരു ദിവസം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്കും ദൈവത്തിനും ഇരിക്കുന്ന ആ കണക്ഷൻ അനേക പ്രാവശ്യം ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോഴും ഒരു ഭാരവുമില്ല, ഒരു ഫീലിംഗും ഇല്ല. അതാണ് നമുക്ക് യേശു കർത്താവ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ജനിച്ചത് മുതൽ ആ സെക്കൻഡ് വരെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപങ്ങളെ ചുമന്ന് മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഡിസ്കണക്ട് ആകാത്ത ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ആയിരുന്നു, ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ആര്, യേശു കർത്താവും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വേദനയോടെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ കൽപ്പിക്കണമേ. എന്നുവെച്ചാൽ യേശു കർത്താവിന് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും ലോയസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ലോകമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്തുവാണ്, ഇല്ലയോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വം, ഇതേ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് പോലും നമുക്കില്ലെന്ന കാരണം എന്തുവാണ്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണം. അങ്ങനെയാണോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ പകർക്കാലം നമ്മുടെ മുമ്പായ കർത്തമേശമുണ്ട് ദൈവജനമേ. ആ യേശു കർത്താവ് ആ ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിന് കൊടുത്ത ആ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പകർക്കാലം ഓർപ്പിക്കുക. Are you giving the importance to the fellowship with God, with Almighty Jesus? Do you have any kind of importance? Hallelujah. അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര നമ്മുടെ വേഷമിട്ട് നടന്ന ആളും അവസാനം വലിയ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാകുവാനിടയാണ്. അവസാനം വലിയ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാകുവാനിടയാണ്. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.